something for someone, let us do it now and let us not wait for tomorrow. In order to light up ourselves with Rotary spirit, we need to have a strong feeling for our fellow human being. We need to look beyond ourselves. We are given two hands by the Almighty God, two hands to walk, two legs to walk, two eyes to see, two ears to hear, two lungs to respirate, but only one heart. But the philosophers say that actually we have been given two hearts. One heart is within ourselves, and the other heart is within somebody, and you are to find your second heart within the someone from your fellow human being. So let us find our second heart within someone from our fellow human being. Fellow Rotarians, the best thing you can see in this world is to see someone smiling. The Rotarians, they never pay a penny or 1 taka or 5 taka to a street beggar. They try to get the beggars back into the normal life by rehabilitating the beggars. If I conclude by sharing one more little story, which is in our neighborhood, we found a young girl came to us with a mid-thigh amputation. She was on a crutch and she came to us for begging. Instead of giving her any money, we brought her to our hospital. You have heard about my artificial limb center. We provided her an artificial limb, and we were able to help her walking on herself without the help of crutch. And we found her able to work in our hospital. So we gave her a job as assistant receptionist. And now she's leading a decent life. Believe me, when we gave her the artificial limb, when we asked her to walk, and the smile that we saw, always try to help people rehabilitated, not to dishonor them by giving a little donation. Fellow Rotarians, distinguished guests, I must say the conference chairman, Karupaya, you deserve a lot of appreciation for all the arrangements you have made. This is a wonderful district conference. And before I go to my seat, let me, the moment we met this couple and their family. I wish this conference, Patasu, be a grand success, and I wish this conference be an event that all of you will cherish as pleasant memories for many, many years to come. Let me say Happy New Year to all of you, and definitely we'll meet again. We'll have more conversations. Thank you very much for your attention. Thank you, sir, for your nice and motivational speech. இன்று நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக இங்கு வந்திருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயலாளர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைக்க பாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் சிவஞான செல்வன் அவர்களை அழைக்கிறேன். தோழமையே உறவாக, தொண்டே உயிராக, சற்றேறக்குறைய இன்னும் சில மாதங்களில் சரித்திரமாக போகக்கூடிய இந்த மாவட்டத்தின் சரித்திரத்தின் நிறைவுரையை எழுதவும், ஒரு புதிய சரித்திரத்தின் முகவுரையை எழுதவும் இந்த புத்தாண்டில் இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கக்கூடிய அத்துணை நண்பர்களுக்கும் எனது இனிய நற்காலை வணக்கங்களும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும். நண்பர்களே, பலருக்கு ஒரு வியப்பும் வினாவும் உங்கள் மனதிலே இருக்கும். பொதுவாக மாவட்ட மாநாட்டிற்கு, ரோட்டரி மாவட்ட மாநாட்டிற்கு ரோட்டரியை சார்ந்த மிகப்பெரிய தலைவர்களை அழைப்பது வழக்கமே. அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஒரு அரசியல் தலைவரை இங்கே அழைத்திருக்கிறோமே என்கின்ற வியப்பும் வினாவும் உங்களில் ஒரு சில பேருக்கு இருக்கக்கூடும். ரோட்டரி என்கின்ற இந்த அமைப்பு 100 ஆண்டுகளை கடந்து இன்று வரை அதனுடைய தொடர் சேவை பயணத்தை மிக வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருப்பதன் மிக முக்கிய காரணம் கோட்பாடுகளிலும் அமைப்பு முறையிலும் ரோட்டரிக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கையும் தலைமையை
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏற்படுகின்ற மாற்றமுமே மாறாத ரோட்டரியின் வெற்றி பயணத்திற்கு காரணம். அதேபோல் இந்திய அரசியல் கட்சிகளில் ரோட்டரியை போன்ற அமைப்பின் மேல், கொள்கையின் மேல், தலைமையின் மாற்றத்தின் மேல், ஒரு தனித்தலைவர் எப்பொழுதும் இல்லாமல் தலைமையின் மாற்றத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர், ரோட்டரியை போன்ற ஒரு அமைப்பு உள்கட்டமைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர் கண்டிப்பாக ஒரு சரியான தேர்வாக இருப்பார் என்பது முதல் காரணம். இரண்டாவது காரணம், அவர் ஒரு அரசியல் தலைவர் மட்டுமல்ல, ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனலில் தன்னை இணைத்து கொண்டு அதிலே மிகப்பெரிய பணியாற்றியவர், அரிமா சங்கத்தில் இன்று வரை தன்னை இணைத்து கொண்டிருப்பவர். அது மட்டுமல்ல, ஒரு தேர்ந்த வழக்கறிஞர், ஒரு சிறந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டும் கூட. இப்படி பன்முக விற்பனர் ஒருவரை இங்கு அழைத்திருப்பது, ஏனென்றால் நாம் நமது தொழிலில் தலைவர்களாக இருப்பவர்களை ரோட்டரியில் இணைய அழைக்கின்றோம். அதேபோல் அவரை இந்தியா டுடே பத்திரிகை ஒரு சிறந்த பெருமகனாராக, சிகரம் 50 சிகரம் 50 என்கின்ற ஒரு அவருக்காக ஒரு he has been recognized with Sigaram 50 by Rotary by India Today Group Publications in the year 2005. அது மட்டுமல்லாமல் நம் அனைவருக்கும் தெரியும், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் எந்த அளவுக்கு ஒரு கோட்பாடுகளில், நெறிமுறைகளில் வலுவானது என்று அவரை ரோல் மாடல் அண்ட் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸாக 2005ஆம் ஆண்டு தேர்வு செய்திருப்பதிலிருந்து ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டியை, ஒரு தலைவர் என்பவர் ஈ ஷுட் பி ரோல் மாடல், அப்படி ஒரு ரோல் மாடலை இங்கே நாம் அழைத்திருக்கின்றோம். இந்த 58 வயது இளைஞரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஆளுநருக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை சொல்லிக் கொள்கின்றேன். அவர் மதுரை பல்கலைக்கழகத்தில் தன்னுடைய பிகாம் டிகிரியை முடித்து அங்கேயே சட்டம் பயின்று அதற்கு பின் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டாக காரைக்குடியில் இதுவரை தன்னுடைய தொழிலை நடத்தி வருகின்றார். அவருடைய சேவை ஈடுபாடு அவருடைய 7ஆம் வயதிலே அவர் RSSல் இணைந்த பொழுது துவங்கி இன்று வரை 51 ஆண்டுகள் மக்கள் சேவையில் அவர் தன்னை இணைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஒரு தனிநபர் 7ஆம் வயதில் ஒரு இயக்கத்தில் இணைந்து இன்று இந்த தேசிய செயலாளராக பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியில் உருவாகியிருக்கிறார் என்றால் அவருடைய வளர்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். அவருடைய ஈடுபாடு அத்தனையும். அதற்கு மேல் அவர் ஒரு சிறந்த ஆர்கனைசர், ஒரு நிர்வாக திறமை படைத்தவர். 3 முறை பாரதிய ஜனதாவினுடைய மாநாட்டை தமிழ் மண்ணிலே நடத்தியிருக்கின்றார். அதில் 38வது வயதில் 1995ஆம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் அவர் மதுரையில் நடத்தியது அவருடைய முதல் பிஜேபி மாநாடு. அது அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பார்வையை, பிஜேபி மட்டுமல்ல மற்றவர்களும் அவரை திரும்பி பார்க்கின்ற ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது என்றால் அது கொஞ்சமும் மாறுபட்ட கருத்தல்ல. அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக 2001-2006இல் சேவை புரிந்திருக்கின்றார். அவரை பற்றி மேலும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர், தமிழில் மட்டுமல்ல ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும். இங்கு வருகின்ற பல தேசிய தலைவர்களுடைய உரையை தமிழாக்கம் செய்து சற்றும் தொய்வில்லாமல் தமிழாக்கம் செய்கின்ற பொழுது அந்த பேச்சில் இருக்கக்கூடிய அதே வேகத்துடனும் அதே அர்த்தத்துடனும் அந்த பேச்சை மக்களுக்கு சென்றடைய செய்வதில் அவர் ஒரு விற்பனர். அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு விவசாயியும் கூட. விவசாயி என்றால் ஒரு பசுமையை நம்புகின்ற ஒரு விவசாயி. பல கூட்டங்களிலே அவர் ஃபேக்கல்ட்டியாக, ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இன்று வரை சென்று கொண்டிருக்கின்றார் விவசாய கூட்டங்களுக்கு. இது அத்தனையும் விட எனக்கு அவருடைய அறிமுகம் வெகு சில மாதங்களே, ஒரு 4-5 மாதங்களாக எனக்கு அவரை தெரியும். நான் என்னுடைய தொழில் சார்பாக அவரை சந்திக்க ஒரு முறை சென்றிருந்தேன். செல்வதற்கு முன்னால் ஒருவர் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார். அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது அவர் உங்களுக்காக தமிழ்நாடு போனில் காத்திருப்பார், நீங்கள் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினவுடன் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் போய் அவரை மீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். நான் ஏர்போர்ட்டில் இறங்குற போது இட் வாஸ் லிட்டில் லேட். நான் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி வரேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அவரோட சன்னில் சூர்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he only took the phone. அவர் சொன்னார், சார் உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னார்.
நான் போனேன், என்னுடைய விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத பேசி முடித்த உடனே நான் நிறைய அரசியல் தலைவர்களோட தொழில் முறையாக நாங்கள் பழகிட்டு இருக்கோம். அப்போ அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய வேலையாக டெல்லி வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கும், நீங்கள் என்னங்கிறத எனக்கு சொல்லிட்டீங்க. நான் பல வேலையாக போயிட்டுருப்பேன். உங்கள் ஒர்க் எப்போ முடியுதோ, இல்லை நீங்கள் தேவை அப்படின்னா உங்களை வர சொல்கிறேன், அப்படி இல்லைன்னா அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறேன், இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ராம்ப்டாக 2 மணிக்கு அவரோட சென்னில் திரும்பி கூப்பிட்டாரு. அந்த உரியவர்கிட்ட பேசிட்டோம். இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு 1 நாள் 2 நாள் ஆகும். நான் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நாங்கள் தகவல் சொல்கிறோம். நீங்கள் இதுக்காக திரும்ப என்னை பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னா 2 நாள் கழித்து எனக்கு ஒரு இமெயில் வந்திருந்தது. யாருக்கு அவங்க இமெயில் அனுப்பியிருந்தாங்களோ அதோட காப்பி ப்ராம்ப்டாக வந்திருந்தது. ஏன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அரசியல் கட்சிகளுடைய பல நிலைகளில் இருக்கவங்க கூட என்னுடைய தொழில் முறையில் பழகிட்டு இருக்கேன். இப்படி ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறை, அதாவது அரசியல் அவங்கள பார்க்கணுன்னா நாம் தான் காத்திருக்கணும். நமக்காக ஒருத்தர் காத்திருந்து, எனக்கு மட்டும் இல்லை அந்த மாதிரி வருகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை இங்கே அழைத்ததும் உடனே வருவதற்கு அவர் ஒத்துக்கொண்டதற்கும் அவருக்கு நன்றி கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்த பாலாவுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி, வலிவான அவர் வந்தாவே ஒரு சலனம் இருக்கும்பாங்க, அவர் பேசினாவே ஒரு சலசலப்பு இருக்கும். அவர் ஒரு மேடையில் பேசினாவே மக்கள் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுத்துவார், ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்துவார் ஒரு பேச்சினால். அப்படி ஒரு சலசலப்பு அவர் வந்த உடனே இங்கே ஏற்பட்டது. அந்த சலசலப்பும் அந்த சலனமும் அவருடைய பேச்சை ஆர்வமாக கேட்பதற்காக எல்லோரும் உள்ளே வரதுக்காக தான் இருந்திருக்கும். அதனால் அமைதி காத்து அவருடைய உரையை சலனம் இல்லாமல் மனதளவில் சலனத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு செல்வோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. District Governor Sivanyana Selvam for your wonderful and elaborate introduction of our chief guest. May I request chief guest of the inaugural session, Sri H. Raja, to address the gathering. சுழற் சங்கம் 2980 District Governor Thiru SPB அவர்களே, I don't know whether he sings, but I am sure he would be dancing to the tune of his better half as we all do. The chairman of the conference, Mr. Karupaiya, the international representative of Rotary International, Dr. Mansurul Haq Chowdhury and Srimati Nimmi Jahan, and Mr. Velayudham Ravindran, Mr. Sivanyana Selvam, and all other dignitaries on the dais, sisters and brothers. இந்த சுழற் சங்கத்தினுடைய இன்றைய மாநாட்டிற்கு பங்களாதேஷிலிருந்து ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுடைய பிரதிநிதியாக டாக்டர் மன்சூருல் ஹக் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்ற காரணத்தால் இங்கு பங்களாதேஷினுடைய தேசிய கீதமும் நம் பாரத நாட்டினுடைய தேசிய கீதமும் இங்கே இசைக்கப்பட்டது. 47 நம்மிடமிருந்து பிரிந்த பகுதியாக இருந்தாலும் நம்முடைய சகோதர நாடு என்பதை இங்கே நிரூபிக்கின்ற விதத்திலே தி பியூட்டி வாஸ் போத் தி நேஷனல் anthem of Bangladesh and Bharat is being sung here in Bengali. So, we share the same culture and heritage between our nations. Rotary International 1905 பிப்ரவரி 23 அன்று திரு பால் ஹாரிஸ் என்பவரால் துவங்கப்பட்டது. அதனுடைய முதல் மாநாடு 1910 சிகாகோவிலே நடத்தப்பட்டது. இதில் கூட ஒரு ஒற்றுமையை நம்மால் காண முடிகிறது. ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற மக்களுக்கு சேவையாற்றுவதற்காக
அதாவது பாரத நாட்டினுடைய அடிப்படை நம்பிக்கை, நம்முடைய பண்பாடு, எண்ண ஓட்டம் என்பது இந்த உலகமே ஒரு குடும்பம் என்பது வசுதைவ குடும்பகம். ஏனென்றால் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் அ ஃபேமிலி, தி கான்செப்ட் இஸ் பார்ன் இன் திஸ் கண்ட்ரி, இன் அவர் கல்ச்சர். அதே போல இந்த உலகுக்கு நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை எடுத்து சொன்ன இடமும் சிகாகோ தான். 1893 விவேகானந்தர் அவர்கள் பாரத நாடு பற்றி, பாரத நாட்டினுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம், நம்முடைய வாழ்க்கை முறை, வாழ்க்கை நம்பிக்கைகள் ஏதோ தேளும் பாம்பும் நட்டுவாக்காளியும் இருக்கின்ற நாடு என்றெல்லாம் உலக நாடுகள் அறியாமையால் கருதி கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே நம் பாரத நாட்டினுடைய பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை அவர் எடுத்து வைத்தது சிகாகோவிலே. ஆகவே ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுடைய முதல் கன்வென்ஷன் நடந்ததும் சிகாகோவிலே. பாரத நாடு இந்த உலகிற்கு நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் எடுத்து சொல்லப்பட்டதும் சிகாகோவிலே. இது ஒரு ரேர் கோயின்சிடென்ஸாகவே நான் கருதுகிறேன். அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய நம்பிக்கை என்பது சரீர மாத்தியங்களும் தர்ம சாதனம். இந்த உடல் நாம் பெற்றிருப்பதற்கு காரணமே கூட சேவை செய்வதற்காக. ஆகவே ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுடைய மோட்டோ இஸ் ஆல்சோ சர்வீஸ் டு ஹியூமனிட்டி அண்ட் சர்வீஸ் எபவ் செல்ஃப். ஆகவே ரோட்டரி, என்னை பொறுத்தவரை ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுடைய குறிக்கோளும் பிறப்பு பற்றி நம்முடைய நம்பிக்கையும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. ஆகவே தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலே இங்கே நம்முடைய சகோதரிகள் சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு சில சிரமங்கள் கூட அவர்களுக்கு இருப்பதை என்னால் உணர முடிகிறது. இருந்தாலும் நாம் நம்முடைய பிறப்பு என்பது மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக. அதனால தான் காந்திஜி அவர்கள் கூட சுதந்திர போராட்டத்திற்காக, அரசியல் ரீதியான போராட்டங்களுக்கு இடையிலே அவர் வெறும் சுதந்திர போராட்டத்தை மாத்திரம் கருத்திலே கொண்டு செயல்படவில்லை. ஏழை மக்களுக்கு சேவையாற்றுவது, சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டால் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எந்த மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய சிந்தனைகளை, அதற்கான செயல் திட்டங்களை சைமல்டேனியஸ்லி ஹேஸ் பீன் அண்டர்டேக்கிங். ஆகவே அந்த அளவிற்கு சேவை என்பது நம்முடைய பண்பாட்டிலே, வாழ்க்கை முறையிலே இருக்கிறது. ஆனால் பாரத நாட்டில் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் சேவைக்கென அமைப்புகள் சமீப காலத்தில் தான் உருவாகி இருக்கிறது. அது பற்றி பல பேரும் பலவிதமாக கருத்துக்கள் தெரிவிப்பது உண்டு. ஏன் இங்கு சேவைக்கான ஸ்தாபனங்கள், சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இங்கு தோன்றுவதற்கு நாளானது என்று சொன்னால், நம்முடைய நாட்டிலே சேவைக்காக என்று ஒரு ஸ்தாபனம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாத வாழ்க்கை முறை நம்முடைய இருந்திருக்கிறது. இந்த நாட்டினுடைய கூட்டு குடும்பம், ஒருவன் சம்பாதிப்பான், 10 பேர் இருந்து உண்பார்கள். ஆனால் அந்த சம்பாதிப்பவன் நான் ஏதோ அடுத்தவர்களுக்காக உழைக்கிறேனே என்று நினைக்க மாட்டான். அந்த மாதிரியாக இந்த பாரத தேசத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை முறையே சேவைக்கானது ஒரு வாழ்க்கை முறையாக நாம் கடைபிடித்து வந்திருக்கிறோம் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக. ஒரு காலத்தில் இந்த நாட்டினுடைய லிட்ரஸி ரேட் 96% மேல் இருந்திருக்கிறது. பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ என்ற ஒரு புத்தகம், அந்த புத்தகத்திலே சொல்லுகிறார்கள், ஆங்கிலேய கல்வி முறை இந்தியாவிலே வருவதற்கு முன்பாக இந்த நாட்டிலே 96% கல்வி அறிவு பெற்றவர்களாக நாம் இருந்தோம். காரணம் என்ன? திண்ணை பள்ளிக்கூடங்கள். அது திண்ணையிலே நடத்தப்பட்டதால் திண்ணை பள்ளிக்கூடம் அல்ல, ஒரு காலத்தில் இந்த தேசத்திலே திண்ணைகள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடமாக இருந்தது. ஆகவே கல்விக்கான சேவை என்பது, உணவு என்பதும் சேவையாக, அன்னதானம், கல்வி வித்யாதானம், மருத்துவம் ஔஷதானம். ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சு, இது 3 தான் மணி மின்டிங் பிஸ்னஸாக மாறிப்போச்சு. அதனால தான் இப்போ சேவைக்கென நமக்கு ஸ்தாபனங்கள் தேவைப்படுகிறது. ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுடைய சேவைகளிலே நாம் மிகச்சிறந்ததாக சொல்ல வேண்டுமானால், நம் நாட்டில் போலியோவை ஒழிப்பதிலே மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது ரோட்டரி. அதை நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் திரு எஸ்பிபி அவர்கள் பேசும்பொழுது இங்கே எடுத்து சொன்னார்கள்.
அதிலும் குறிப்பாக இதை முதலில் அறிமுகப்படுத்தி டெல்லியிலே போலியோவுக்கு எதிரான ஆன்டி போலியோ வேக்சின் துவங்கி வைத்தது டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தன், என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர், டெல்லியிலே சுகாதார அமைச்சராக இருந்தவர். இப்பொழுதும் பாரத நாட்டினுடைய சயின்டிஃபிக் அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அமைச்சராக இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அவர் டெல்லியில் சுகாதார அமைச்சராக இருக்கும்பொழுது துவங்கப்பட்டதை நாடு முழுவதும் எடுத்து சென்று இன்றைக்கு போலியோ நோய் இல்லாத ஒரு நாடாக இந்த நாடு மாற்றப்பட்டிருப்பதற்கு மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருப்பது ரோட்டரி என்பதிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன், பாராட்டுகிறேன். உங்களுடைய பணி இன்னும் இந்த நாட்டிலே எந்த ஒரு பிணியும் இல்லாத அளவிற்கு உங்களுடைய பணியானது வளர்ந்து நாட்டு மக்கள் சுகாதாரத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் இருப்பதற்கு ரோட்டரியினுடைய பணி தொடர வேண்டும் என்கின்ற என்னுடைய எண்ணத்தை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதோடு கூட நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் பேசும்பொழுது சொன்னார்கள், இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நாம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஸ்வச் பாரத் அபியான், க்ளீன் இந்தியா மூமெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அதற்கு மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுத்து அதிலே ரோட்டரி இணைந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். இது ஒரு மகத்தானது ஒரு பணியிலே அரசாங்கத்தோடு இந்த நாட்டு மக்களோடு ரோட்டரி சங்கமும் தங்களை இணைத்து கொண்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகும். ஏனென்றால் இது ஏதோ சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்த திட்டத்தினை அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி அன்று பாரத பிரதமர் அவர்கள் அறிவித்த உடன் இந்தியா டுடே பத்திரிகையிலே ஒரு கவர் ஸ்டோரி வந்தது. அந்த கவர் ஸ்டோரிக்கு கவர் என்ன? தி டாஸ்க் இம்பாசிபிள். தி டாஸ்க் இம்பாசிபிள் என்று கொடுத்துவிட்டு மிகப்பெரிய குப்பை மேட்டிலே ஒரு விளக்குமாறோடு நம்முடைய பாரத பிரதமர் இருப்பது போல படம் போட்டு அந்த செய்தியானது இந்தியா டுடே பத்திரிகையிலே வந்தது. உண்மையிலேயே முடியாததை செய்பவர் தான் பெரியவர்கள். செயற்கரிய செய்வார் பெரியோர், சிறியோர் செயற்கரிய செய்கலாதார். சத்ரபதி சிவாஜி முடிசூடும் முன்பாக அவருடைய குருநாதர் சமர்த்த ராமதாசரை போய் அணுகி, எனக்கு உங்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்ன என்று கேட்கிறார்.